Good evening. Okay, so our next chapter is cost accounting system. Cost accounting system. Cost accounting system. Cost accounting system. Two type another. Cost accounting system. We will discuss number two type non-integrated accounting system and integrated accounting system. Integrated accounting system. Okay. So, we cost accounts, cost accounting. So, we discuss section 148 the central government certain companies has to maintain, like certain entities has to maintain cost records. So section 148 subsection 1 and 2 cost records maintain. Then cost audit in the case audit. Rule 4 rule 4. So cost records maintain this cost records maintain non-integrated accounting system, integrated accounting system. That means normally profit cost accounts company profit net profit and financial accounts. Okay. So that's cost accounts maintain. So non-integrated in the entirely different. That means cost accounts are separated, financial accounts are separated. Integrated accounting system cost accounting, financial accounting, integrated accounting integrated accounting system. Okay. So now major exam point of view discuss another non-integrated accounting system. Non-integrated accounting system. Then so first we discuss non-integrated accounting system. Integrated, non-integrated discuss changes integrated accounting system discuss. Okay. So first non-integrated accounting system. Non-integrated accounting system. Non-integrated accounting system. Non-integrated accounting system. It is a system of accounting. System of accounting. So integration illa separate accounts keep cost financial accounts. System of accounting. System of accounting under which separate ledgers are maintained. Separate ledgers are maintained. Separate ledgers are maintained for both cost and financial accounts. Cost and financial accounts. Separate ledgers, separate accounts are maintained for both
Cost asset and generated separate ledgers അല്ലെങ്കിൽ separate account. Financial accounts separate. That means ഒരു തരത്തിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, integrate ചെയ്യുന്നില്ല. Financial account separate keep ചെയ്യുന്നു, cost account separate keep ചെയ്യുന്നു. ആ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം. The system is also known as cost ledger accounting system. Cost ledger accounting system. Cost ledger accounting system. Under this system, under this system, the cost accounts under this system, the cost accounts restricts itself to recording. Only those transactions which relates to the product, which relate to the product or service being supplied. നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന എൻറ്റിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ under this system the cost accounts restricts itself to recording those transactions. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി സർവീസസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. Next point. Items of expenses which are related, items of expenses which are related to sales, production or other matters of factory management, other matters of factory management are the ones dealt with in such accounts, are the matters dealt with in such accounts. Next point. These
This leads to the exclusion. This leads to the exclusion of certain expenses like interest, income or revenue from other than sale of product or service. Bad debts. Next point, non-integrated accounting system. Contains fewer accounts as compared to financial accounting system. Due to the exclusion of purchases, expenses, and also balance sheet items like fixed assets, debtors, creditors, items of accounts which are excluded are represented by an account known as cost ledger control account. So non-integrated system exclude cheyna accounts represented by an account known as cost ledger control account or general ledger adjustment account. Cost ledger control account.
Then next ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. Principal accounts under non-integrated cost accounting system. Principal accounts. So ledger accounts അല്ലെങ്കിൽ major accounts under cost accounting system. Okay, first one, stores ledger control account. Stores ledger control account. Then second one, work in progress. Work in progress or work in process control account. Then third one, finished goods control account. Then fourth one, wages control account. Wages control account. Then fifth one, production overhead control account. Production overhead control account. Then sixth one, administration overhead control account. Then selling and distribution overhead control account. Selling and distribution control overhead control account. Selling and distribution overhead control account. Then cost of sales account. Cost of sales account. Then posting P&L account. Posting P&L account. Then cost ledger control account. Cost ledger control account or general ledger adjustment account. General ledger adjustment account. Then abnormal loss ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു abnormal loss അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് abnormal loss ഉള്ള സിനാരിയോയിൽ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് പോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനിലേക്ക് എൻട്രി വിടാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ abnormal loss. സോ വരച്ചില്ല എങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി വിടാൻ നമുക്ക് അത്രയും ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ലോസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. നമുക്കിനി ഓരോന്നും എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനകത്ത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, stores ledger control account. Stores ledger control account. Stores ledger control account. Okay. What here? This account is
this account is debited for the purchase of material. The purchase of material and credited for issue of materials from the stores. Next point is okay. This account is debited for purchase of materials and credited for issue of materials from stores. Okay. Then another second point is the balance in this account. Balance in this account. Balance in this account indicates the total balance of all individual stores accounts. Okay, next point. Abnormal losses or gains. Abnormal losses or gains, if any, in this account are transferred to costing, നമ്മൾ പല ഏരിയയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലോസ് എല്ലാം തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ്? കോസ്റ്റിംഗ് P&L ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അബ്നോർമൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും, അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ട്രാൻസ്ഫർ ടു കോസ്റ്റിംഗ് P&L, കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. Entries are made on the basis of goods received notes and stores requisitions, etc. Stores requisitions, etc. Okay. So first one, stores ledger control account. This account is debited for purchase of materials and credited for issue of materials from stores. Then second one, production overhead. So in a manufacturing overhead control account, production overhead control account, works overhead control account, factory overhead control account. So ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Production overhead control account. Production overhead control account. Production overhead control account.
This account is debited. This account is debited. This account is debited with indirect cost of production. So indirect cost overhead. So production indirect cost production overhead. This account is debited with indirect cost of production. Indirect cost of production. Indirect cost of production, such as indirect production indirect cost, indirect material, then indirect employee cost, indirect expenses, indirect expenses. Direct expenses. The next point, overhead recovered. Overhead recovered or absorbed is credited to this account. Is credited to this account. Overhead recovered or absorbed is credited to this account. The next point, the difference between overheads incurred, overheads incurred, overheads incurred or incurred, and the difference between overheads incurred and absorbed or recovered. The difference endana? Difference means difference overheads recovered absorbed under absorption or absorption. Last head discuss the overheads discuss the absorbed overhead greater than overhead incurred. Actual overhead absorbed overhead under absorption or over absorption. Over absorption. Okay. So the difference in that means over absorption under absorption. Over or under absorption. Over or under absorption of overheads. Overheads is transferred to overhead adjustment account. So overhead adjustment account transfer. Overhead adjustment account. So stores ledger control account, then production overhead control account. The next one, work in process. Work in process control account. Work in process control account. Work in process control account. This account is debited with
is debited with the total cost of production. With the total cost of production. This account is debited with the total cost of production. Which includes direct materials to my direct employee, direct labor, direct expenses, direct expenses, to my production overheads recovered, production overheads recovered, production overheads recovered, and is next one and is credited with and is credited with and is credited with amount of and is credited with the amount of finished goods completed and transferred, completed and transferred, completed and transferred. Next point, the balance in this account represents total balances of job or works in process, jobs or work in process, comma, shown by separate job accounts, shown by separate job accounts. Then next one, estimated account, administrative overhead control account. Administrative overhead control account. Administrative overhead control account. This account is debited with overheads incurred, and credited with overheads recovered. And credited with overheads recovered. This point, the overheads recovered are debited to finished goods control account. Debited to finished goods
control account. Overheads recovered are debited to finished goods control account, comma, if administrative overheads, so very important point, overheads recovered are debited to finished goods control account if administrative overheads is related with production activities, is related with production activities, related with production activities. Otherwise, to cost of sales account. Otherwise to cost of sales account. Otherwise to cost of sales account. Very important adjustment. Overhead recovered are debited to finished goods control account if administrative overhead is related with production activities. Otherwise, so normal scenario le administration overhead ഒക്കെ absorb ചെയ്ത് പോകുന്നത് cost of sales account ലേക്കാണ്. Then next one, finished goods control account. Finished goods control account. Finished goods control account. Next one, this account is debited with the value of goods transferred from work in process. Work in process control account. And administrative and administration cost recovered if relates to production activities. Production activities. Next point. This account is credited with cost of sales account. The balance in this account, the balance in this account represents the value of goods unsold. The value of goods unsold. The value of goods unsold at the end of the period. At the end of the period. So finished goods control account debited with value of goods transferred from work in process control account. So administrative overhead relates to production activities ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ദിസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്. സോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് amount transferred from work in process control account and administration cost recovered if relates to production overhead, production activities, and this account is credited with cost of sales account. So e account la balance ana unsold goods and unsold finished goods for the at the end of the particular period. Then next one,
selling and distribution overhead control account. Selling and distribution overhead control account. This one. This account is debited. This account is debited with. This account is debited with selling and distribution overheads incurred. Selling and distribution expenses അല്ലെങ്കിൽ overheads expenses അല്ലെങ്കിൽ overheads incurred. And this account is credited with selling and distribution overheads recovered. Selling and distribution overhead recovered. Then next one, wages control account. Wages control account. So very important account. This account is debited with. This account is debited with total wages paid. Total wages paid. Total wages paid. Bracket very important. Direct and indirect. Debited with total wages paid. Direct labor ആകാം, direct wage ആകാം, indirect wage എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then second point, direct wages are further transferred to work in process control account. Work in process control account. And indirect wages. Indirect wages. Indirect wages are transferred to production overheads. To production overhead control account. Or and indirect indirect wages are transferred to production overhead control account or administration overhead control account. Administration overhead control account. So we entries discuss in-depth discuss. So note here, production overhead control account or administration overhead control account or selling and distribution overhead control account. Selling and distribution overhead control account, as the case may be. So either type of indirect labor wage total wages control account like debit then corresponding in direct transfer work in progress control account then indirect production overhead control account administration. So factorial
indirect wage വരുന്നെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോകും. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഫീസിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും. സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ആസ് ദ കേസ് മേ ബി. As the case may be. Wages paid for abnormal idle time. Wages paid for abnormal idle time are transferred to costing P&L account, costing profit and loss account, either directly or abnormal account വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, സോ നോർമലി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ജനറൽ എൻട്രി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നേരെ കോസ്റ്റിംഗ് P&L അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് ദെൻ കോസ്റ്റിംഗ് P&L എൻട്രി കാണിച്ചിട്ട് ആ അബ്നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Then next one, cost of sales account. Cost of sales account. Cost of sales account. Point. This account is debited with cost of finished goods transferred from finished goods control account, finished goods control account for sale. Comma, general administrative overhead recovered, admin overhead recovered, general administrative overhead recovered, because general എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് എൻട്രി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. സോ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ് റിക്കവേർഡ്, സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് റിക്കവേർഡ്, selling and distribution overhead recovered, selling and distribution overhead recovered. The next point, the balance of this account is ultimately transferred to sales account or costing profit and loss account. Then next major one, costing P&L account, costing profit and loss account. This account is debited with
This account is debited with cost of sales. Cost of sales. Comma, under absorbed overheads. Under absorbed overheads. And abnormal losses. Abnormal losses. So under absorbed overhead ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ abnormal losses ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ വേറൊരു ഡെബിറ്റ് വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ്. Cost of sales. Then next point, this account is credited with sale value, comma, over absorbed overhead, over absorbed overheads, comma, abnormal gains, abnormal gains. Okay, the next point, the net profit or loss. The net profit or loss in this account, is transferred to cost ledger control account. Cost ledger control account. Cost ledger control account. Then major account. Very important. Cost ledger control account or general ledger adjustment account. So cost ledger control account or general ledger adjustment account. So very important account. This account is made to complete double entry. To complete double entry. Okay. So that means ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് വന്നാൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റും വരണം അല്ലേ. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി എന്ന് വരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, പല അക്കൗണ്ട്സും എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പർച്ചേസ് സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തില്. സോ നമുക്കപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഡബിൾ എൻട്രി. സോ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എന്താണ് സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് വന്നു, ബട്ട് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഒരെണ്ണം ഡെബിറ്റ് ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ വന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ആ ഡബിൾ എൻട്രി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കോസ്റ്റ് ledger control account or general ledger adjustment account. Okay, so double entry. Then next point, very important, all the items of expenditure, all the items of expenditure, expenses or expenditures are credited to this account, that sales are debited to this account. Sales are debited to this account. That
Next point. Net profit or loss from costing profit and loss account. From costing profit and loss account. From costing profit and loss account is transferred to this account. Is transferred to this account. Is transferred to this account. Then overhead adjustment account. Or difference overhead adjustment account. Overhead adjustment account. This account is to be debited for this account is to be debited for under recovery of overhead, under recovery of overhead, and credited with over recovery of overhead. Over recovery of overhead. Over recovery of overhead. The next point. The net balance in this account. The net balance in this account is transferred to costing profit and loss. Costing P&L account. Costing profit and loss account. So ഇത്രയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത്. സോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ജേണൽ എൻട്രീസ്. ജേണൽ എൻട്രീസ്. സെക്കൻഡ്. Journal entries. First transaction relating to materials. Transaction relating to materials. So transactions relating to, so നമ്മൾ ഇനി നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരുന്നത്. സോ എൻട്രി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിന്റെ ഓരോ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും പോകും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെനാരിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കാം, ഇത്
ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എൻട്രീസ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. This account is debited for purchase of material and credited for issue of materials from stores. Okay. This account is debited for purchase of materials. From first നോക്കാം entry stores ledger ന്റെ. So non integrated system transaction relating to materials. Then first one നോക്കാം purchase of materials. Purchase of materials. So മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നോർമലി ഫിനാൻഷ്യൽ എൻട്രി എന്താണ്? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ്. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാഷ് മാത്രം പറയല്, ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക്. പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഓർ ക്യാഷ് അല്ലെ. സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് പർച്ചേസ്, സെയിൽസ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതൊന്നും തന്നെ കാണിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇനി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരിക. മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നേരെ അത് എങ്ങോട്ട് പോകും? കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എടുക്കണമെങ്കിൽ സോ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ എന്തിലോട്ട് കിട്ടും? സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്തോന്നു? മെറ്റീരിയൽസ് വന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സോ എവിടെ വന്നു? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടോ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടോ അങ്ങനെ ഓരോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ, ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ്? സോ അതാണ് this account is made to complete double entry and all items of expenditure are credited to this account. All items of expenditure are credited to this account. So normally നമുക്ക് purchase account debtor to cash or bank. So non integrated സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? സ്റ്റോർസിലാണ്. സോ നമ്മുടെ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും? മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ, സ്റ്റോർസ് ledger control account debtor. Then cash no bank no പകരം all expenditure are credited to what account? To general ledger adjustment അല്ലെങ്കിൽ cost control account. Cost ledger control account. Okay. So material purchase entry എന്താണ്? Stores ledger control account debtor to general ledger adjustment account. General ledger adjustment account. Clear leather entry? Okay. So ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഒരു എൻട്രി അതിനകത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ ജനറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, പക്ഷേ ഇത് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും, മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മ വെക്കുക. പക്ക കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ ആദ്യം എന്തുണ്ട്? സ്റ്റോർസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റോർസിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഈ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സപ്ലയർ നോർമലി എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. സോ സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ വന്നു. എന്ത് ചെലവായി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്? ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്. അതാണ് നോർമൽ എൻട്രി വരുന്നത്. സോ ക്യാഷോ ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല, ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല. കോസ്റ്റ് നോൺ ഇന്റഗ്രൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരത്തില്ല. അതെല്ലാം ഓൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്? ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ദെൻ സ്റ്റോർസിൽ നമ്മൾ നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിലേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഫാക്ടറിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ദെൻ ഒന്നുകിൽ അത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് ആയിട്ട് നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് വെയർ ഹൗസിലേക്ക് സെയിൽസിന് വേണ്ടി പോകാം. വെയർ ഹൗസിലേക്ക് സെയിൽസ് പർപ്പസിനായിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എൻട്രി എന്ത് വന്നു? നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ?
Then second one, purchase of material for special job. Purchase of material for special job. Purchase of material for special job. Okay, so that means purchase of materials for special job. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് വിട്ടത്? ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ജോബിലേക്കാണ് ഡയറക്ട്ലി എങ്ങോട്ട് പോയി? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അത് എടുത്തിട്ടില്ല, നേരെ എങ്ങോട്ട് വന്നു? ഫാക്ടറിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോയി. സോ എന്തിനെ ഡെബിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല? സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിനല്ല ഡെബിറ്റ് വരുന്നത്. എന്തിന് ഡെബിറ്റ് വരും? വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. സോ ചെലവായത് എന്താണ്? ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക്. ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കുന്നത്? ടു ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. So work in process control account debtor to general ledger adjustment account. Clear ആണോ? സോ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് വന്നില്ല? സ്റ്റോർസിലേക്ക് വന്നില്ല. സോ സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തൊടുന്നില്ല, നേരെ എങ്ങോട്ട് വന്നു? വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. Then third one, issue of direct materials for production. Issue of direct material for production. Issue of direct material for production. So ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അത് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്? സ്റ്റോർസിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെ? സോ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ സ്റ്റോർസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എങ്ങോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു? പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. എന്ത്? ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഇഷ്യൂ മീൻസ് എന്തിനെ ഡെബിറ്റ്? എന്താണ് ഡെബിറ്റ് വരുന്നത്? വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനു വരും? എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്? Stores ledger. സ്റ്റോർസിൽ കുറയണമല്ലോ അല്ലെ? സ്റ്റോർസിൽ നേരത്തെ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്റ്റോർസിൽ ഇത്രയും ഡെബിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് എങ്ങോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു? ആ ഫിഗർ ഡെബിറ്റ് എന്തിനു വന്നു? വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിന് വന്നു. ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനു വന്നേ പറ്റുള്ളൂ? സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇഷ്യൂ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളത് എങ്ങോട്ട്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു മീൻസ് എങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം? വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. Then next one, issue of indirect material. Issue of indirect material. Indirect material for production. Indirect materials for production. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നത്? ഏതൊക്കെ ഒന്നായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നത്? ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ? സോ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ ഉണ്ട്? സ്റ്റോർസിലുണ്ട്. സോ സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ടു സ്റ്റോർസ് ledger control account. Stores ledger control account. Then materials returned. Materials returned.
to stores. Materials returned to stores. So that means material എങ്ങോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തായിരുന്നു? ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കുള്ള എൻട്രി എന്തായിരുന്നു? വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്. തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ എൻട്രി അങ്ങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വരും? Stores ledger. സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് അല്ല, ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ledger control account debtor to Work in process control account. Work in process control account. Work in process control account. Clearly? Yes. Then ഇതിന്റെ entry into the materials returned to suppliers. Material returned to suppliers. എന്തായിരിക്കും എൻട്രി വരുന്നത്? Suppliers debtor. Suppliers debtor. Supplier account എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ledger account നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു? സോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആളെ നല്ലേ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സപ്ലയർ ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താണ്? ക്രെഡിറ്റ്. സോ ക്യാഷോ ബാങ്കോ ക്രെഡിറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡിറ്റോ ഡെബിറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരില്ല നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തില്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ വരുന്ന കുറെ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് കുറച്ചിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ? നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ. സോ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് എന്താണ്? എനിക്ക് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ചെലവായി. സോ റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ എന്താണ്? എന്റെ സ്റ്റോഴ്സിലുള്ളത് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്തു. തിരിച്ചെനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൊടുത്ത കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ? പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ആണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് പക്ക പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അല്ലേ? മെറ്റീരിയൽസ് റിട്ടേൺഡ് ടു സപ്ലയേഴ്സ്. സോ സപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് പോലെ വരും. സോ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റർ ആയിട്ട് വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ടു സപ്ലയേഴ്സ്. ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കിട്ടി. ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു Stores ledger control. സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ ക്ലിയർ അല്ലേ? ചുമ്മാ എൻട്രീസ് കാണാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ജനറൽ എൻട്രീസ് അറിയാമെങ്കിൽ ജനറൽ എൻട്രീസ് നേരെ കുട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആയി. പിന്നെ നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചോദിക്കാവുന്നത് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ റീകൺസിലിയേഷൻ, കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എല്ലും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രകാരമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഒരു റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോറാണ്ടം അക്കൗണ്ട് ആകും. ഇതാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എപ്പോഴും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോൺ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിനകത്ത് റീകൺസിലിയേഷൻ ഇല്ല. പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർസ് ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് മാത്രം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻട്രീസും വേഗം പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെറ്റീരിയൽ ലോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ലോസ്. മെറ്റീരിയൽ ലോസ്റ്റ്, അബ്നോർമൽ. എന്താ എൻട്രി പറയാം? എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? അബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു. സോ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ലോസ് സംഭവിച്ചു. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. എന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? സോ എന്തിന് ക്രെഡിറ്റ് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ? സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സോ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് വർക്കിനും പ്രോസസ്സിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, എന്റെ സ്റ്റോഴ്സിലിരുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്തു? അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് ലോസ് ആയി. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബൈ എന്ത് വരും? കോസ്റ്റിംഗ് പേ ആൻഡ് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റിംഗ് പേ ആൻഡിലോട്ട് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെഡ്ജർ അങ്ങ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ അബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ബിക്കോസ് സ്റ്റോർസിലുള്ള നമുക്കിപ്പം ഇത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറെ എന്താ ലോസ് ആയി. എങ്ങോട്ട്? നമ്മൾ ഫാക്ടറി വർക്കിംഗ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ
എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല, ലോസ് ആയി. Then next one, materials transferred from one job to another. Material transferred from one job to another. Material transferred from one job to another. So material direct നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ജോബിലേക്കാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ, സോറി സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു? പർച്ചേസസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ജോബ്. ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ നോക്കാം. ട്രാൻസ്ഫറി job account debtor to transferer job account. So just an example, job 101 ൽ നിന്ന് job 102 ലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? ജോബ് 101 ൽ നിന്ന് 102 ലേക്കാണ് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? Job 101. 101 ആണോ 102 ആണ്? ട്രാൻസ്ഫറി അക്കൗണ്ട് 102 ലേക്കല്ലേ കിട്ടിയത്. സോ അതിന് ഡെബിറ്റ് വന്നു. ജോബ് 102 അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജോബ് 101 അക്കൗണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എൻട്രി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയാണ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എൻട്രീസ്. മെറ്റീരിയൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്, ദെൻ ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്. ഇഷ്യൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്കാണ്. ദെൻ ഇഷ്യൂ ഇൻഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സെനാരിയോ സ്റ്റോർസിന് ഡെബിറ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്. മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ ടു സപ്ലയർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോർസിൽ നിന്ന് സപ്ലയർ കൊടുത്തു, ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്ലയർ ജനറൽ എനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ കൊടുത്ത കാശ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അത് ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സ്റ്റോർസിന് ഡെബിറ്റ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ക്രെഡിറ്റ് വന്ന് ആ എമൗണ്ട് നൽകി ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രീസ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടില്ല? അബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അത് കോസ്റ്റിംഗ് പീരിയഡിലോട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ഇപ്പം എന്താണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ടാവും? എന്ത് സംഭവിക്കും? ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഗർ ചെയ്യും അല്ലേ? അല്ലേ? സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ജനറൽ ലെഡ്ജർ. സോ അതിന് എനിക്ക് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടായി. അബ്നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ എന്തായിരിക്കും? ബൈ അബ്നോർമൽ ലോസ്. ഈ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടാവും. സോ ബാക്കി പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ടൊക്കെ മിച്ചം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? എന്റെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോക്ക് ആണ് മിച്ചം വരുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ അബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അബ്നോർമൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് അബ്നോർമൽ ലോസ്, ഇത് മാത്രം അബ്നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് വരും? അബ്നോർമൽ ലോസ് ടു സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വരത്തില്ലേ? ക്രെഡിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ബൈ പി ആൻഡ് എൽ, കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? അബ്നോർമൽ ലോസ് ക്ലോസ് ആയി പോകും, അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആയി പോകും. നേരെ നോക്കി എൻട്രി നോക്കിയപ്പോ കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അബ്നോർമൽ ലോസിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ലോസ് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന്? കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ എൻട്രി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, എൻട്രീസ് എഴുതാന്. ദെൻ എൻട്രീസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ ഓരോ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക, എൻട്രീസ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് വരുമോ ക്രെഡിറ്റ് വരുമോ എന്ന് ചെയ്ത് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആൻസറിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് എൻട്രീസ് കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കരുത്. എൻട്രീസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്രയും എൻട്രീസ് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? മഹാലക്ഷ്മി, ധനശ്രീ ക്ലിയർ ആണല്ലോ?
നമുക്ക് എൻട്രീസ് നിങ്ങൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡൗട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഏരിയ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മാത്രം എൻട്രി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ transaction relating to wages. Transaction relating to wages. First one, payment of wages. So wages pay ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻട്രി പറയാമോ? Wages account debtor to cash. Wages account debtor to cash or bank. അല്ലേ? സോ നമ്മള് വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയാലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയാലും എന്താണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക, വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ജനറൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ചെലവാണ് വരുന്നത് വേജ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ അതിന് പകരം എന്താണുള്ളത്? ടു ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ടു ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. സോ വേജസ് കൺട്രോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ വേജും കൂടെ നമ്മളത് ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. എല്ലാ വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വന്നാലും ആദ്യം കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും? ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അതിന്റെ ചെലവായതെല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനിയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നത്. അത് ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വിടാൻ പോകുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേജസ്. Utilization of wages. Next one, utilization of wages. Utilization of wages. സോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് വരണം? ഈ ഡെബിറ്റ് എന്നുള്ളത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മാറും, ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് വരും. ദെൻ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഉണ്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇൻഡയറക്റ്റ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് എല്ലാം, ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻട്രി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് in case of direct labor, direct wage account debtor, then production overhead control account. എന്താണ്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ. ഡയറക്റ്റ് ലേബർ തന്നെ എഴുതാം, ബിക്കോസ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഫാക്ടറിയിൽ തന്നെ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ. ദെൻ administration overhead control account, staff salary account debtor, selling and distribution overhead control account. Salesman salary account debtor. Abnormal
abnormal loss account. Idle time the case the account debtor to wages control account. To wages control account. To wages control account. To wages control account. So first എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? The wages control account debtor to general ledger. That means total. So ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ പറയാണ് 1000 ഡയറക്റ്റ് വേജ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് 500, then സെയിൽസ്മാൻ സാലറി ഒരു 200. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? വേജസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു കേസ് നോക്കാം. വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാണ്. വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ആ ലെഡ്ജറാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ, സോ വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തിനെ കൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും? ടോട്ടൽ എനിക്ക് എത്ര ചെലവുണ്ട്? ടോട്ടൽ ഞാൻ എത്രയാണ് വേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 1700. സോ വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും? ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എത്രയായിട്ട്? 1700. സോ ഇതിനെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിൽ 1000 എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ബൈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ബൈ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അതിലേക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 1000. ദെൻ ബൈ അടുത്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡിലേക്ക്. ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 500 വരും. ദെൻ സെയിൽസ്മാൻ ഇതെങ്ങോട്ട് പോകണം? ബൈ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് 200. സോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് എന്താവും? വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും? 1000 ഉണ്ടാവും ഡെബിറ്റ് ആയിട്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി വരുന്നതാണ് വേജസ് ടോട്ടൽ വേജിനെ ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അതിനുശേഷം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ എൻട്രി? Then next one. Transactions relating to overheads. That one. Transactions relating to overheads. Transactions relating to overheads. Transactions relating to overheads. Okay. So first, when overheads incurred, so first one, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ്. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് ഇൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എൻട്രി? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് ഇൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് ഇൻകറേജ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താ? എനിക്ക് എന്തുണ്ടായി? എനിക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടായി അല്ലെ? സോ ഉറപ്പായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും? ഉറപ്പായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും? ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ? ദെൻ ഇൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡിലേക്കല്ലേ നമുക്ക് വരേണ്ടത്. സോ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്.
production overhead control account debtor to general ledger adjustment account. Then അതേപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ഇൻകർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും? ഓവർഹെഡ് ഇൻകർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ്? there is an expenditure for our side. So expenditure വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നത്? നോർമലി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷിനോ ബാങ്കിനോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നത്. എവിടെയാണ് ഇൻകർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ. സോ അവിടെയാണ് ഇൻകർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് control account debtor to general ledger adjustment account. Clearly? So third scenario അതേപോലെ selling and distribution overhead ആണ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? selling and distribution overhead control account debtor to എനിക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെ ഓവർഹെഡ് ഇൻകർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാങ്കോ ക്യാഷോ ചെലവായി ടു ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർലി? ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ഇൻകർ ചെയ്താൽ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി നെക്സ്റ്റ് വൺ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സെക്കൻഡ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്. അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ്. ദെൻ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സോ ഉറപ്പായിട്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് ഓൾറെഡി ഇൻകർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീർന്നു. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാം. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ലേബർ എങ്ങോട്ടാണ് നോർമലി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്. സോ എങ്ങോട്ട് പോകും? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡിലേക്ക്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡിൽ നിന്ന് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്. വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എന്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് എങ്ങോട്ടാണ്? വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക്. ദെൻ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലേക്ക്. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ എൻട്രി? ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ അതേപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ഉറപ്പായിട്ടും ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും? work in progress. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്. സോ ഡെബിറ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്? ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ്? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് എങ്ങോട്ടൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം? തിയറി ഒന്ന് നോക്കുക. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്. So administration overhead attributable to production. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർഹെഡ് attributable to production. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ to administration overhead control account. Clearly? So administration overhead ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു എൻട്രി വരുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് അതിൽ ഇത്ര ജനറൽ ആന്ന് പറയും. ഈ എൻട്രി ആണ് നമ്മളെ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിക്കുന്ന എൻട്രി. സോ വേജസ് രണ്ടിടത്താണ് കൂടുതൽ തെറ്റ് വരുന്നത്. വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടില് സോ ആ ടോട്ടൽ വരുന്നത്, പിന്നെ അത് ബൈഫിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു തെറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് അതില്
ഇപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് 10,000 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ 5,000 അല്ലെങ്കിൽ 6,000 ജനറൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. സോ അത് എങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ്, ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ജനറൽ അഡ്മിൻ ഓവർഹെഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്താണ് എൻട്രി? എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു admin overhead control account. So administration overhead total control account debtor to general adjustment ചെലവായതെല്ലാം ഞാൻ എൻട്രി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ അതിനകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് അത് എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലേക്ക്. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻട്രി. സോ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി ഇതാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആണെങ്കിൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിയറി ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എൻട്രി വരുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു administration overhead control account in case of administration overhead attributable to production. So general administration overhead ആണെങ്കിൽ cost of sales account debtor to administration overhead control account. Then third one എന്താണ്? Selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead absorb ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ്? സ്റ്റേജ് വെച്ച് നോക്കാം. സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ്. സോ നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എന്ത് വരും? ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും? ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും? Selling and distribution. Selling and distribution overhead control account. Selling and distribution overhead control account. Okay അല്ലേ? Yes, sir. Then ഇതിനകത്ത് ഇനി എന്ത് വരാം? ഓവർഹെഡിനകത്ത് എന്താണ്? അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിഫറൻസ് വരാം അല്ലെ? അടുത്ത തേർഡ് സെനാരിയോ അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിഫറൻസ്. Absorption difference. Absorption difference ഉണ്ടായാൽ ഒന്നുകിൽ ഓവർ അബ്സോർബ്ഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ. അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? എന്തായിരിക്കും അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ? എന്താണ് കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ? ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ? അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ? Debit. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കണം. പലർക്കും വരുന്ന ഡൗട്ടാണ്. കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി വേണം. അതായത് കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാം? ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു എന്തുവരും? റെസ്പെക്റ്റീവ് ഏത് ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? ജേർണൽ എൻട്രി കോസ്റ്റിംഗ് P&L account. P&L account debtor. Account debtor to respective overhead control account. ഏതാണോ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ? ചിലപ്പം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് ആകാം. ഏത് അക്കൗണ്ട് ഏത് ഓവർഹെഡ് ആണോ അണ്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ വരുന്നത് അതിനെ കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എല്ലിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം. റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ? Then over absorption ആണെങ്കിലോ? ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത്? ഓവർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി? എന്താണ് പഠിച്ചത്? ക്രെഡിറ്റഡ് ടു കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ ബൈ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് വരും? റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു costing profit and loss account. Costing profit and loss account. Clear? Yes, sir.
other transactions. Journal entries main transactions, other transactions. Other transactions. First one, completion of goods. Completion of goods. So, material എങ്ങോട്ട് വന്നു, വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വന്നു, അതിനുശേഷം എന്താണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയി. സോ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു, എവിടെ നിന്നാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിലേക്ക് മാറുന്നത്? സോ സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജറിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. സോ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് എന്തിനു വന്നു കഴിഞ്ഞു? വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. സോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്തിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം? വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർലി? ദാറ്റ് മീൻസ് പക്ക ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയി മാറി. സോ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു വർക്ക് ഇൻ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. And second one, cost of goods sold. Cost of goods sold. So that means finished goods and finished goods control account in a credit to earn cost of sales account in a debit. Cost of sales account debtor to finished goods control account. Cost of goods sold. Then third one, sales. Sales. സെയിൽസിന് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമാണെങ്കിൽ എൻട്രി എന്താണ്? ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അല്ലെ. സോ ബാങ്ക് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് നോക്കില്ല. അതുകൂടാതെ ക്യാഷ് ഒന്നും ബാങ്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. സോ ക്യാഷോ ബാങ്കോ ഡെബിറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ജനറൽ ലെഡ്ജർ. ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനു വരും? ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് പോലെ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലേക്ക്. സോ ക്രെഡിറ്റ് എന്തിനായിരിക്കും വരുന്നത്? സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? സെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നത്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് sales account. Cost of sales account. Clearly? Yes, sir. Then fourth one, balance in abnormal loss account. Balance in abnormal loss account. So abnormal loss എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? Costing profit and loss account ഡെറ്റർ. എന്തിന് എങ്ങോട്ട്? അതായത് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഉള്ളത് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ടു അബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. The next one, balance in cost of sales account. Balance in cost of sales account. Costing P&L account debtor to cost of sales account. Costing profit and loss account debtor to cost of sales account. Then next one, balance in costing P&L account. Costing P&L account bill balance വന്നാൽ അത് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും? Transferred. Transfer to general. So costing P&L debit to credit. അതനുസരിച്ച് എൻട്രി മാറും. Transfer to general ledger adjustment account. General ledger adjustment account.
general ledger adjustment account. General ledger adjustment account. So balancing costing payment lo onnil adu profit agam allengil loss agam. So venengil adu kuda onnu integrate cheyideka. In case of profit ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? In case of profit, so costing P&L എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കോ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും? ഏത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ? പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ്. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആണോ കൂടുതൽ? ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റിലെ എൻട്രി വേണം 2 എന്ന് പറഞ്ഞു വേണം. സോ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? പോസ്റ്റിംഗ് profit and loss account debtor 2, general ledger adjustment and cost ledger control account അല്ലെങ്കിൽ general ledger adjustment account. In case of loss, so that means debit balance ആണ് കൂടുതൽ. So എന്ത് വരും? general ledger adjustment account debtor to the costing profit and loss. Clear entry? Yes. നേരത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ക്രെഡിറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. സോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. സോ ഡെബിറ്റിലായിരിക്കും എൻട്രി വരുന്നത് കോസ്റ്റിംഗ് P&L അക്കൗണ്ട് ടു ജനറൽ. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറിന് കോസ്റ്റിംഗ് P&L ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. കോസ്റ്റിംഗ് P&L ബാലൻസ് ജനറൽ ലെഡ്ജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർസ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ, കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ, കോസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ ഇത്രയും എൻട്രീസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അതായത് എൻട്രി ചോദിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ചോദിച്ചാലോ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാം. ഇത്രയും എൻട്രി കാണാതെ പഠിക്കരുത്, എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. സോ ആദ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോഴ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും, സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്. ദെൻ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് പ്രോസസ്. ദെൻ അതിന്റെ ബാലൻസ് പോകുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിലേക്ക്. ദെൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലെ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിൽ നിന്നാണ് ഇതിലോട്ട് പോകുന്നത് കോസ്റ്റിംഗ് P&L. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സംടൈംസ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് P&L വരുന്ന രീതിയിൽ എൻട്രി പല ബുക്കിലും ഉണ്ടാകും. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി വരുന്നത് കോസ്റ്റിംഗ് P&L ആ തന്നിരിക്കുന്ന എൻട്രി ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ചില ബുക്കില് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച തെറ്റാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റിംഗ് P&L ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ എൻട്രി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേജസ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൂടാതെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജനറൽ ഓവർഹെഡ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലേക്ക്, ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിലേക്കാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഈ പറയുന്ന തിയറി പ്ലസ് ഈ പറയുന്ന എൻട്രീസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരിക. സോ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കണ്ട ഉടനെ എൻട്രി എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് നോക്കി വരിക. നാളെ മോർണിംഗ് സെഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? സോ റിമൈൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.